सत श्री अकाल दोस्तों, मैं थोड़ा होस्ट ते दोस्त दलजीत अजनोहा। ਅਸੀਂ अक्सर कोशिश करते हैं कि जो किसी व्यक्ति ने समाज में कुछ देने की कोशिश की हो या दे रहा हो वह उपराला करता हो, चाहे वो समाज के सियासी पार्टी हो, चाहे कोई अधिकारी हो, किसी भी डिपार्टमेंट का हो, चाहे किसी संत समाज का व्यक्ति हो, असी उन्होंने नाल उन्होंने निवास स्थान पर जहाँ जिथे भी उन्होंने संबंधित स्थान उत्ते जाके उन्होंने गलबात करते हैं ताकि जी सारे लोग आ साड़ी आवाम आ उन्होंने वालों दसी हुई गलों पर जी अमल करके किसी भी तरह का कोई काम करना चाहते तो जरूर करे। असी अज पहुंचे हैं खराड़गढ़ श्री खराड़गढ़ साहब जी चरण शो प्राप्त जी इतने कहा जाता कि ये पूरा नाम पूरे इतिहास से पूरी इस चीज़ की जी जगह का स्थान आया वो असी बाबा जी गल करा जी इतने मुख सेवादार ने तो कई बार इस तरह आँदी है कि होस्ट के कोलों कई कोई किसी तरह की गलत हो जाती है तो इस करके असी पूर्ण रूप के असी वही गल करा जी सूँ उत्थे के निवास स्थान से या उत्थे के मुख सेवादार वो गल करेंगे असी वही अपने दर्शकों तक आवाम तक पहुँचाने की कोशिश करा। अज असी गल करा संत सतविंदर सिंह हीरा जी के नाल भी वो इस स्थान से मुख सेवादार वजों किस तरह आए तो किस तरह वो मतलब जो उन्होंने जीवन के संत रूप जो धारण। स्वागत है जी संत सतविंदर सिंह हीरा जी थोड़ा। आप जी गल शुरुआत करिए क्योंकि अक्सर असी गल करते हैं भी जो भी लोगों के जाने कि वो जो समाज के लिए की गल करते हो पहला तो जी अपनी पर्सनल लाइफ जिवें असी गल करते हैं कोई ना कोई व्यक्ति जो संत रूप के आता पैतृक रूप के पीढ़ी दर पीढ़ी संत रूप के आते हैं तो एक गृहस्थी जीवन के संत रूप के इतों लैके गृहस्थी तो लैके ਹੁਣ तक संत रूप का जो सफर है ये किस तरह इतने तक जो रूप जो जी। सब तो पहला आप जी का धन्यवाद है कि तुसी श्री चरण छो गंगा ते साधु विकास माता के स्थान पर आए उपरंत तुसी जानकारी मंगी बहुत धन्यवाद है। संगत के जानकारी जानी चाहिए है। दास एक सधारण गरीब परिवार के 1961 के जोड़ा कि पेशे तो मोची सी मेरे पिता जी ते जरूर पढ़ाई की पढ़ाई करके सानू बतौर सुपरवाइजर लीबिया के नौकरी मिल गई और उत्थे असी 18 साल लीबिया गौरमेंट में काम किया उपरंत अपना बिजनेस शुरू किया और असी बहुत बड़े पद्धर पर जो अपने परिवार के मुताबिक बहुत बड़े पद्धर पर कामयाबी सी और साडे पिता जी ने भावें वो बहुत जिसनों अज लोअर जॉब गिणिया जाता है पर उन्होंने सानू पढ़ाया। साडे वड्डे भाई साहब जी स्टेट बैंक इंडिया तो AGM रखाया सानू इंजीनियर बनाया उपरंत असी लीबिया गौरमेंट में कर्नल गडाफी के नाल रहे और उत्थे असी बेस्ट इंजीनियर का सानू राष्ट्रपति अवार्ड भी मिला। उपरंत इंडिया आए इंडिया के असी अपना जो रियल एस्टेट का काम शुरू किया होर नाल समाजिक काम भी करते रहे परंतु एक संस्था के राही बच्चों सानू समा मिले कापियां पेंसिलां इतों तक कि गरीब बच्चों चप्पलां देनियां जां 5-5 रुपए दियां 2-2 रुपए दियां चप्पलां देनियां दोबारा देना तो वो बच्चों के मना के उत्ते या चेहरे के उत्ते बहुत मुस्कान होती सी भावें कि असीं अपने बच्चों को गड्डी लैके दे दी उन्ना खुशी नहीं सी जिन्नी एक लोड़वंद बच्चे को दोबारे तो खुशी होती सी। फिर समा बनिया सानू संस्था को किसी कारण छड्डना पिया असीं 2 स्कूल चुने 3 आप ही यूनीफॉर्म पर स्टेशनरी उन्होंने दिंदे रहे। बहुत चिर बाद साडे श्री चरण छो गंगा तो सानू खोज किया गया जिहड़े मेरे नाल श्री चरण छो गंगा ते इत्थे आके सेवा करन लग गए सी उस यूनिट को असीं छड्ड दित्ता सी जिहड़ा लुधियाणे दे विच सी उहदे विच मैं पंजाब प्रधान सी परंतु सानू उत्थे कुछ ऊंचाइयां लगियां जिहड़ियां साडे मन नूं ठेस पहुंची असीं छड्ड दित्ता। उपरंत साडे नाल दे जिहड़ा थल्ले यूनिट सी पंजाब तो वो सारा चरण छो गंगा नाल जुड़ गया और मैनूं मजबूर करन लगा लेकिन असीं क्योंकि मेरे बच्चे भी गुरु साहब तो पढ़े है तो असीं गुरु ग्रंथ साहब के उपासक हाँ तो असीं जिसनूं मूर्ति पूजा कहा जाता उसनूं असीं अज तक किते नहीं गए सी जी। तो ये सानू बार बार अप्रोच करते सी 2009 के असी अपने पिंड सनवा गए हुए सी तो उत्थे जठेरियां का मेला हुंदा साडे माँ बाप ने कहा इत्थे साल में जरूर होना तो उत्थे जो फोन गया इत्थों तो कहण लगे भी आ जाओ असीं अज तो असीं अपने जठेरियां दे आए हैं तो उन्होंने कहा भी इत्थे की है असीं कहा है कि इत्थे भी मूर्ति तो मेरे को उस समय मर्सिडी हुंदी सी 1 नंबर मैं अपनी घरवाली को कहा भी आपां सीधे जाना तो जिस रस्ते तुसीं अज आए हो मालपुर तो ये बासड़ी हुंदे हिमाचल विच भी असीं इत्थों आए इत्थे एक झोंपड़ी सी झोंपड़ी खानियां दी और 2.5 फुट का गेट उस गुरुदास महाराज का स्वरूप पिया सी और उसकी कोई मर्यादा नहीं सी। फिर असीं पिछे चरण छो गंगा ते गए तो सानू उत्थे भी बहुत मन नूं ठेस पहुंची कि गुरुदास के स्वरूप के नाल जो क्योंकि जंगल दे विच लगा होया कमेटी है नहीं संगत है नहीं कोई इत्थे आउंदा नहीं है जिन्नी कमेटी है वो इसके योग नहीं है तो जानवर भी जिहड़े सी वो गुरु महाराज के स्वरूप के नाल मैनूं लग्या कि बेअदबी कर रहे। मैं फोटोग्राफी की
लेकिन इन्हों आके बेनती की कि भी ये जो स्थान है गंगा प्रगट है, इतना इतिहासक स्थान है, तुसीं इसकी साफ संभाल क्यों नहीं कर रहे। कहने लगे तुसीं भी आ जाओ। इन्होंने मैनू मिशन दे विच लै लिया। 2-4 दिन बाद ही इन्हों के वाइस प्रधान रतन सिंह कंग सी जिहड़े वो मेरे को चिट्ठी लैके आए, इंडिया का मैनू वाइस प्रधान तो सीनियर वाइस प्रधान बना दिता। तो जिहड़ा प्रधान सी वो इंग्लैंड दे विच रहिंदा सी। इसे दौरान मैं 2 महीने वास्ते यूरोप दे विच गया और मैं टाई पेंट कमीज दे विच सी। कोई भी उत्थे जिस तरह इत्थे वलैत तो आके 5 यूरो दिंदे है या 5 पाउंड दिंदे है, दास नूं गुरुआं ने किरपा बख्शी सी। असीं उत्थों दा बलबीर मल प्रधान सी वरुण दा गुरुद्वारा, तो नाल लैके 5 यूरो या 5 पाउंड भी दिंदे रहे, लेकिन फिर भी कोई गुरदास महाराज के इतिहासक स्थान की गल सुनने तैयार नहीं सी। कोई किसी डेरे नाल बज्जा सी, कोई किसी संत नाल बज्जा सी, कोई किसी संत नाल बज्जा सी, लेकिन गुरदास महाराज के इतिहासक स्थान बारे इस बारे सुनने तैयार नहीं सी। असीं 2 महीने ला के आ गए और उस उपरंत आके फिर संत महापुरुषों नाल बेनती की। संत सरवणदास जी लुधियाने वाले, संत जसविंदर सिंह जी डांडिया, संत जगतपुर भगौरे वाले ते संत जसवंत जी रावलपिंडी, ये 4 संतां दे नाल साडा लिखती एग्रीमेंट होया कि असीं इन्हां नूं जो इन्हां दी इच्छा उहदे मुताबक काम करांगे और ये आल इंडिया धर्म मिशन के राही जिथे जिथे गुरु महाराज जी गए उन्होंने स्थानों का प्रचार करेंगे। उस मुताबक असीं इन्हां नूं 4 नूं दुबई लैके गए। दुबई जाने तो बाद जो वापस आए 2 संत जिहड़े सी वो बिजी हो गए अपने कामों में, साडे कोल 2 संत रहे। फिर जिहड़े संत सी वो भी तीसरे नंबर संत सी, उन्हों की भी मजबूरी हो गई, घर दी बहुत मजबूरियां हो जांदियां। उन्होंने भी कहा भी मैं हुण अगे ज़्यादा नहीं चल सकता। साडे कोल इक्को एक रह गए संत सरवणदास जी लुधियाने वाले। जो संत लुधियाने वाले संत सरवणदास जी रह गए, असीं उन्होंने बेनती की भी मिशन दे विच बाबा बंता राम जी घेड़ा जिहड़े है वो सिविलियन विच है, लेकिन एक संत है वो साडे नाल चलदा सी पहले जी, वो चले गए है। तुसीं हुण संत हो, तुसीं अगों संत वधाओ, असीं इधर मिशन दे मैंबर बनावांगे। ते संत स्टेज लग गई 3500 तो 4000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਦਾਸ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਯਾਤਰਾ ਲਿਆਂਦੀ। ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਲੋਕਲ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸੰਤ ਸਰਵਣਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਪਗੜੀ ਰਸਮ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਹੀਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉੱਥੇ ਸੰਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਤ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸੰਤ ਬਣ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਣ ਜਾਓ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ, एक PhD कर रहा होंगे, एक UKG में होंगे, लेकिन विद्यार्थी वो भी है, विद्यार्थी वो भी है। असीं तो विद्यार्थी बनाए सी अपने, और फिर सानूं भी मजबूरी हुई कि सानूं कहण लगे जे तुसीं पग नहीं बंदे तो असीं भी सारे लाउण लगे। तो मजबूरी में फिर सानूं पगड़ी जिहड़ी है संत सरवणदास जी ने बनाई तो असीं संत बने। साडा बहुत ज़्यादा विरोध होया, लोगों ने सोचा पता नहीं ये संत किहड़े बन गए। असीं बार बार यही आप जी के मीडिया में भी दसदे हां कि असीं विद्यार्थी हाँ। ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਬਣ ਕੇ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਵਿਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਖੱਤਰੀ ਕੋਲੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਔਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀ ਚੱਲਦੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਦਵੇ ਕੁਚਲੇ ਸਮਾਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰਬੰਸ ਸਵਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ बहुत वधिया संत सतविंदर हीरा जी। दोस्तों ये संत सतविंदर हीरा जी ने असी इन्होंने सवाल किया सा भी तुसी एक गृहस्थी जीवन तो लैके संत ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਫ਼ਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਫਸੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸੰਤ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦੱਸਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਆ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਝੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਬਣ ਕੇ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਆ ਵੀ ਸੰਤ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਪੱਕਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜੋ ਧਰਮ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਸ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਪੱਕਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ करे तो वो बने तो अपनी जी शाखा किस तरह व्यक्त करे। दोस्तों हम असीं इन्हां ने गल करांगे संत समाज जिहड़ा इन्हां ने आ धर्म समाज जिस समाज के नाल जुड़े, जिस समाज लिए इन्हां ने संत धन किया, वो जिहड़ा आ धर्म समाज जिहड़ा है वो हुण तक दुनिया के देश के ਵੱਖ-ਵੱਖ कोनियां तक ਵੱਖ-ਵੱਖ स्टेटां तक पहुंचा चुके हैं। असीं गल करते हैं इन्हां तो कि हुण तक किहड़ियां जिहड़ियां स्टेटां तक जा चुके हैं, उन्हां नूं कि किन्ना अपनी इस योजना दे विच अपने इस आदेश दे विच तुसीं सफल होए सर। सब तो पहला तो आदि धर्म बारे आप संखेप च 1 मिनट में क्लीयर कर दईए जी भाई आदि धर्म की है जी। आदि धर्म तो भाव है भगवान वाल्मीकि जी भी जो फोटो देखते हैं तो उन्होंने हमेशा लिखा होंगे, कलम फड़ी हुई है, आदि कुल रीत सदा चले आई प्राण जाए पर वचन जी। सतगुरु रविदास महाराज की बाणी है, आदि से प्रकट दया बयान है जाको अंत सत आदि धर्म रविदास का गुरु नानक देव महाराज जी फरमान करते हैं आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक उसी भी सच। आदि तो भाव है कुदरत का धर्म। कुदरत का धर्म
ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਲਈਏ, ਆਕਸੀਜਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੇਲ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਫੀਮੇਲ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਬਲੈਕ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਗੋਰਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਲਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਅਮੀਰ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਭਾਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਬਰਾਬਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਇਹ ਆਦਿ ਧਰਮ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਠੰਡਕ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਛੂਆ-ਛਾਤ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਦਿ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਦਿ ਨੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਸ਼ਕ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਸਾਰੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ 99% ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਚਾਨਣਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਸੇਧ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਉੱਚ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ। ਉਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਣੀ ਲੈਣ ਨਾਲ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਗ੍ਰੰਥ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ 9 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਧਰਮ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਨਮ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਜੇ ਜਨਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਸੁਨਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੋ ਕਾਲਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਜਨਮ ਉਹਦਾ ਉਸ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੀਰੇ ਰੂਪਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਧਰਮ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਭਾਈ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਇਹ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਇਹ। ਲੇਕਿਨ ਆਦਿ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਮੁੱਢ ਕਦੀਮ ਤੋਂ, ਉਹ ਹੈ ਉਸ ਆਦਿ ਧਰਮ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਤੇ ਜਾਓ ਤੇ ਆਦਿ ਧਰਮ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 1000 ਸਾਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਮੰਗੂ ਰਾਮ ਮੋਗਵਾਲੀਆ ਜੀ ਨੇ 1926 ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਸ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਵੀ ਸਾਰਾ ਆਉਂਦਾ, ਪੁਰਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਭਾਵ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸੀ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਮੋਗੋਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਲਪੁਰ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਜਕਾਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨ ਰੁਪਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਤਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀ ਜੈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨ ਰੁਪਏ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਇੱਧਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ ਸਾਰੇ, ਔਰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਤਾ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰੱਖਿਆ ਸੋ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਬਾਊ ਮੰਗੂ ਰਾਮ ਮੋਗਵਾਲੀਆ ਜੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਆਦਿ ਧਰਮ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੂਗਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਦਿ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈ, ਹਿਸਟਰੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੰਗੂ ਰਾਮ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚਲਾਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਮੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਬੰਤਾ ਰਾਮ ਘੇੜਾ ਜੀ ਆਏ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਬੰਤਾ ਰਾਮ ਘੇੜਾ ਜੀ ਨੇ 1970 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾ ਲਈ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਆਦਿ ਧਰਮ ਮਿਸ਼ਨ। ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ 1964 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਈ 1964 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਸ਼ੀ ਸੀਰ ਪਰਤਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਲੱਭਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜੋ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਨਿਕਲਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਹ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਆਦਿ ਧਰਮ ਮਿਸ਼ਨ। ਔਰ ਅੱਜ ਜੋ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਮਿਲੀ ਹੈ, 1964 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2020 ਤੱਕ ਜਾਂ 2019 ਤੱਕ, ਉਹ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੰਤ ਲਾਲ ਦਾਸ ਜੀ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਆਦਿ ਧਰਮ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿ ਇਹ ਹੈ ਰਿਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਹੈ ਬਾਬਾ ਬੰਤਾ ਰਾਮ ਘੇੜਾ ਜੀ ਕਰ ਗਏ, ਔਰ ਕੁਝ ਅਧੀਨ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈਂਡ ਆਫ ਅਲੋਰਾ ਉਸ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਪੈਂਦਾ, ਸੱਚਖੰਡ ਲੋਟੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਂਕਾ ਤਹਿਸੀਲ ਚਾਂਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉੱਥੇ 2 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਗੁਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਬੀਬੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਕਈ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੰਡੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਖੋਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੁਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਰਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਕੋਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਜਾਣਗੇ, ਉੱਥੇ
ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸੀਗੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਆਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਰੱਬ ਤੋਂ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੋ ਰਵਾਂ ਨਹੀਂ। ਬਾਬੂ ਮੰਗੂ ਰਾਮ ਜੀ ਮੁੱਖੋਵਾਲੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਸੀਗੀ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਹਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਦੀਵਾਸੀ ਆ ਜੀ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਅਕਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਡਬੈਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦਿੱਕਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਆਦਾ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲਾਤ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੀ ਕਾਰਨ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਥੈਂਟੀਕੇਸ਼ਨ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੰਤ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪਿੰਡ ਹੈ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 'ਤੇ, ਉੱਥੇ ਖੁਰਾਲੀ ਜੀ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦਾ ਨਾਮ ਪੈ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਕੋਈ ਭਗਵੰਤਰਮ ਭੇੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਦੂਸਰੀ ਅਦਰ ਕਾਸਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਖੋਜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖੋਜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਹੋਈ ਸੀ। 1984-83 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ 2009 'ਚ ਆਪਾਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗੁਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਥਾਨ ਬਣਨਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਘੱਟ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਆਗਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੰਤ ਆ ਗਏ ਔਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਆਪ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਆ ਰਿਹਾ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲਗਭਗ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਸਥਾਨ ਵਾਸਤੇ PhD ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸੰਮੇਲਨ ਕਹਿ ਲਓ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਚੇ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਪਰਚੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਕਿਤਾਬ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਖੁਰਾਲੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਲਾ ਕੇ ਖੁਰਾਲਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ 110 ਕਰੋੜ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੀਨਾਰੇ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਬਣੇਗਾ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸ ਦਾ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਕੇ 155 ਸਾਲ ਕੁਝ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 150 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾਈ ਜਿਹੜਾ ਮੀਨਾਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਇਹ ਮੀਰਾ ਬਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਔਰ ਰਾਜਾ ਬੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਅੱਜ ਇਤਿਹਾਸ ਅਥੈਂਟਿਕੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਦੋਸਤੋ। ਇਹ ਸੰਤ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੀਰਾ ਮੁਖੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਗੰਗਾ ਸ਼੍ਰੀ ਖੁਰਾਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀ ਕੈਰੀ ਔਨ ਪਲੀਜ਼। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਦੱਸ ਦਈਏ ਜੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਲੋਕਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਆਰਮੀ ਮਿਸ਼ਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਭਾਰਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਝਾੜੂ ਬਰਦਾਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ DO ਹੈ ਸਾਬਕਾ ਸ਼੍ਰੀ ਜੀਤਨ ਜੀ ਖਾਨ, ਉਹ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਤ ਸਤਿੰਦਰ ਜੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਨਾਜਰਾਮ ਜੀ ਮਾਨ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਬਕਾ DO ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਈਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰਡ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਜੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਹੈ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰਡ BPO ਸੰਤ ਕਰਮਚੰਦ ਜੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਾਇਕ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨਜੀਤ ਜੀ ਮੁਗਵਾਲੀਆ, ਪੁੱਤਰ ਚੰਦਰ ਸੈਨ ਜੀ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਊ ਗੰਗੂ ਰਾਮ ਮੁਗਵਾਲੀ ਜੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੇ ਪੁੱਤਰੇ ਜੀ। ਇੱਦਾਂ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੋਈ ਪੈਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਹੈ ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬੱਲੀ ਚੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੈਕਚਰਰ ਹੈ, ਔਰ SC ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਦੇ ਪਾਸ਼ਾ ਦੇ ਕਿ
ਸੰਤ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੀਰਾ ਜੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਰਨ ਛੋਹ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸੀ ਆ ਕਿ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਧਰਮ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਔਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਅੰਤਕ ਸੇਵਾ ਇੱਕ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸਵਾਰਥ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਜਸਟ 1 ਪੈਨੀ ਵੀ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਰਥਕ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਲਦੀ ਫੁੱਲਦੀ ਵੀ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਆ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਥਾਨ ਆ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਥਾਨ ਲੱਭੇ ਉੱਥੇ ਇਹਦੀ ਵੀ 1994 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੜ ਆਇਆ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਹਰ ਮੇਲੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀਆਂ। ਦਲਜੀਤ ਅਜਨੋਹਾ।